सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर। बुलेटिन में सब तो पहला गल कर लैंदे आ बीजेपी आगुआं दी। बीजेपी दे लीडर लगातार किसान आगुआं नूं अपने निशाने ते लै रहे ने। वड्डे वड्डे इल्जाम बीजेपी दे लीडरां वल्लों लगाए जा रहे ने, जिस दा जवाब हुण किसान आगू भी देण लग गए ने। बीजेपी दा किसान आगुआं ते वड्डा इल्जाम सामने आया है। मसला हल ही नहीं करना चाहुंदे आगू। हरजीत गरेवाल वल्लों एक गल कही गई, 5 स्टार होटलां दे विच रुक रहे ने किसान आगू। यह भी इल्जाम हरजीत गरेवाल वल्लों लगाया गया। गरीब किसान सड़क ते मर रहे ने और बलबीर राजेवाल दा इस तो बाद बीजेपी आगुआं ते निशाना सामने आया। जदों ये स्टेटमेंट बीजेपी दे लीडर दी सामने आई, उस तो बाद बलबीर राजेवाल वल्लों प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों नूं बैठक दे विच कहा कि अपने लीडरां नूं समझाउण, तुहाडे लीडरां दी ज्यादा चल रही है जुबान। शांतमई अंदोलन भी वजह करके असीं आ चुप। तो तुहानू दस दिए कि इस वेले 45 दिन हो चुके ने। लगातार दिल्ली के बॉर्डर से किसान डटे हुए ने और उस दौरान लगातार हुण बीजेपी के लीडर्स की तमाम स्टेटमेंट सामने आ रही है। किसान आगुआं के खिलाफ बीते दिन भी जियाणी वालों एक गल कही गई सी। जिस दिन ट्रैक्टर रैली कड्ढी गई सी, उस दिन जियाणी वालों एक स्टेटमेंट सामने आई सी कि किसान आगू आम किसानों को गुमराह कर रहे हैं, उन्होंने सड़कों पर लिया के बिठाया हुआ है। और हुण एक होर वड्डा इल्जाम बीजेपी के एक होर लीडर हरजीत गरेवाल वल्लों लगाया गया। उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटलों के विच किसान आगू रुक रहे ने और गरीब किसान नूं सड़कों ते रोलिया होया है। और जिसते हुण बलबीर राजेवाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों नूं बैठक दे विच भी असीं कहा सी कि अपने लीडरां नूं तुसीं समझाओ, तुहाडे लीडरां दी कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है और शांतमई अंदोलन की वजह करके असीं चुप बैठे हैं, नहीं तो असीं होर भी ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकते सी और इन्हां दा ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ जवाब भी दे सकते सी, पर क्योंकि ये शांतमई अंदोलन है इस करके ਅਸੀਂ चुप बैठे हाँ। तो तुसीं देख सकते हो किस तरह बीजेपी लीडर ते किसान आगू आमो सामने ने और लगातार बीजेपी दे लीडर अजिहियां स्टेटमेंट्स दे के एक बार फिर तो किसान आगू इन्हां ते प्रतिक्रिया भी दे रहे ने। तो एक तरह की टसल दोहां धिरां दे विच चल रही है। मैनूं अफसोस आ कि वो किसान तो सड़कों पर पे आ, ट्रालियां च ने, सर्दी च ने और इस सर्दी च डेली 1-2 जाना चली जांदियां। ये जाके 5 स्टार होटलों च रहिंदे आ जिहड़े किसान नेता ने। इन्हां दा किसानां नाल किन्ना कुछ जुड़ाव है तुसीं समझ लो। 10-10 हज़ार रुपए का कमरा वो कित्थों आ रहा, क्यों रह रहे हैं, क्यों नहीं उन्होंने किसानां च बैठते जाके? ये कोई अलग हो गए ने? ये तुसीं वड्डे इल्जाम ला रहे हो कि किसान आगू किसान अंदोलन च नहीं रातां गुजारदे। तुसीं कह रहे हो कि 5 स्टार तुहाडे कोल कोई रिकॉर्ड है या सिर्फ ये बयानबाजी? ਸਾਡੇ ਕੋਲ सबूत है, पूरे रिकॉर्ड है। जे तुहानूं चाहिए तुहानूं भी दे देंगे और तुहाडे पत्रकारां कोल भी सारा कुछ हुंदा। पर इन्हां नूं एक्सपोज करन दी हुण जरूरत पै गई है क्योंकि ये किसान अंदोलन नूं समाप्त नहीं करना चाहुंदे, मंगां पूरीਆਂ करा के नहीं करना चाहुंदे। इन्हां दी मनशा ही होर आ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਆਏ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਡੀਆਂ ਬਚਗਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭੜਕੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ किसान आगू मनजीत सिंह धनेर दी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगुआं दा दिमाग खराब हो चुका है। ना मैं खुद होटल दे विच रहा, ना मैं किसी नूं देखिया। जे कोई होटल दे विच रह भी लवे तां इन्हां नूं की दिक्कत है? कोई बीमार होवेगा तां जरूर होटल दे विच कमरा लवांगे। तुसीं देखिया कि किस तरह आमो सामने हो गए ने बीजेपी दे आगू और किसान जथेबंदियां दे आगू। और न्यूज़ 18 ते किसान आगू मनजीत सिंह धनेर वल्लों भी ये हुण गल सामने आई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आगुआं दा दिमाग खराब हो चुका है और जेकर कोई बीमार हुंदा है तो उस लई होटल जरूर बुक किया जाएगा। लगातार बयानबाजियां हो रही ने, किसान आगुआं दे उत्ते इल्जाम लाए जा रहे हैं कि वो किसानां नूं गुमराह कर रहे हैं। नाले भी कह रहे हैं कि किसान आगू खुद 5 स्टार होटलों के विच रुकदे ने ते किसान ने जिहड़े ट्रालियां दे विच सौण नूं मजबूर ने। किसान आगू हल नहीं होण दे रहे मसले दा। मसला तां मिंटां दे विच खत्म हो सकदा। मेरे नाल भारती किसान यूनियन एकता डकौंदा दे सीनियर मीत प्रधान मनजीत धनेर ने। मनजीत जी,
ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਰੁਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆ ਕੁਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਆ PB 10 DM ਗੱਡੀ 6143, ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਨੇਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੰਬੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਵੱਧ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਤੰਬੂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਠੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੁੱਛੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਆਈਏ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨੇ ਖਵਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਦਾ? ਛਾਪਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਉਹਨੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਚਾਹੇ 10 ਵੱਜ ਜਾਣ 11 ਵੱਜ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਵੱਧਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਕਿਉਂ ਪਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਠ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲੱਗੋ। ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਰਿੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਸੌਂ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਸਾਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੱਲ 100 200 ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਫੇਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਗੱਲ ਰੌਂ 'ਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਤੂੰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਿਆਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੱਪਰ ਪਾ ਲਾ, ਛੰਨ ਪਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢਣ ਦੇਊਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਮਨਜੀਤ ਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਲਾਲਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਪਰਸ਼ੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇੜਕਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ। ਖੁਦ ਮਜੀਠੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ। ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਈ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਵੀਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀੜਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਾਲਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ। उधर लगातार किसान अंदोलन ते देश दियां ही नहीं बल्कि दुनिया पर तो निगाहां टिकियां हुई है। किसान अंदोलन ते हुण ब्रिटेन दे विच भी सियासत तेज होण लग गई है। सांसदां ने पीएम बोरिस जॉनसन नूं चिट्ठी लिखी है। 100 ब्रिटिश सांसदां ने यह चिट्ठी भेज के जॉनसन नूं कहा है कि भारत के सामने किसानों का मुद्दा इस वेले चुकिया जाना चाहिए है। प्रधानमंत्री मोदी दे नाल गल करके यह मसला चुकना चाहिए है। ब्रिटिश सांसदां वल्लों अपनी चिट्ठी के जरिए बोरिस जॉनसन नूं प्रधानमंत्री नूं ग्रेट ब्रिटेन दे एक गल कही गई है। दस दईए कि इस तो पहला ब्रिटिश सांसदां ने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन दे नाल किसानों के समर्थन दे विच अपना 26 जनवरी का भारत दौरा रद्द करने की मांग की सी और जॉनसन ने दौरा तो रद्द कर दिता, पर इस दे पिछे किसानों नूं नहीं बल्कि ब्रिटेन दे विच कोरोना दे नाल बिगड़दे हालातां नूं वजह दस्सिया सी। दस दईए कि 26 जनवरी दे परेड दे विच इस साल बोरिस जॉनसन भारत दे मुख मेहमान वजों शिरकत करन वाले सी। ते तुहानूं दस दईए कि हुण ब्रिटेन दे विच भी जिहड़े 100 ब्रिटिश सांसद ने उन्हां वल्लों अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन नूं एक चिट्ठी लिखी गई और यह अपील की गई कि भारत दे सामने किसानां दा मसला चुकना चाहिए है। प्रधानमंत्री मोदी दे नाल इस मसले ते गलबात होनी चाहिए है। हालांकि 26 जनवरी नूं पहला वो मुख मेहमान वजों परेड दे विच उन्हां ने शामिल होना सीगा, पर हुण उन्हां ने अपना दौरा रद्द कर दिता है। जिस तो बाद यह भी कहा जा रहा है कि उन्हां ते दबाव बनाउण दी कोशिश की गई सी सांसदां वल्लों कि वो अपना दौरा रद्द कर देण, पर उन्हां वल्लों जो वजह इस दी दित्ती गई है वो यही वजह है कि कोरोना दे करके जो नवां स्ट्रेन इस वेले ब्रिटेन दे विच फैलिया होया है उस स्ट्रेन दे करके वो अपना दौरा रद्द कर रहे हैं। इस समय इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ ਵਾਕਿਫ ਆ। ਤਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। किसान आंदोलन सब दा सांझा मुद्दा बन चुके हैं। सड़कों ते किसानी झंडियां दी विक्री की जा रही है। किसान आंदोलन की हमायत करने वाला हर कोई अपने वाहन ते किसानी दा झंडा लगा रहा है। एक वड्डी चेंज
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ, ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੰਡੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਟਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਟਾਲ ਦੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਝੰਡੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਝੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? 70-80 ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, 100 ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਹੈ? 4-5 ਰੁਪਏ ਜਾਂਦੇ ਬਸ ਜੀ। ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਝੰਡਾ? 20 ਰੁਪਏ ਦਾ, 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ? ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, 54-55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਇਹ। ਬਾਈ ਜੀ, ਝੰਡਾ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਝੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਆ ਝੰਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚੇਂਜ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਝੰਡੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਮੋਹਾਲੀ। ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਗਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤਰਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੀਤ ਲਿਖਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੋਮਾਣਾ ਨੇ। ਬੰਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੀ ਪੁਤਲੇ ਨਾਲ ਫੂਕੇ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਭਰੀ, ਜਜ਼ਬਾ ਭਰਿਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ। ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਉਹਦਾ? ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਬਣਦਾ? ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਤੇ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ
ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਗੀਤ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਡਰਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥੋੜੀ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਐਂਥਮ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੀਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈ? ਕੀ ਕੱਲਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਗੀਤ ਕੱਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸ ਬਾਜਵੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨਕੀਰਤ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਲਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਗਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਧਰਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਆਪਦਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर 1 भी है। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। पंजाब में न्यूज 18 का तहलका, सच के दम पर बना खबरों का शहंशाह। न इधर की अटकलें न उधर की अफवाहें, अवाम ने बस न्यूज 18 को चुना। दर्शकों के भरोसे ने न्यूज 18 को फिर बनाया नंबर 1। न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, भरोसा है, विश्वास है, नंबर। ਇਹ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੈਟਵਰਕ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल, साडी पहुंच तुहाडी ताकत। ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ
ਮਨਾਈ ਗਈ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਜਯੰਤੀ। ਹਵਨ ਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦੀਨ ਬੰਧੂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਸੀ। छब्बी जनवरी की तैयारी कर रहे ने किसान, पर उस तो पहला जथेबंदियां ने कहा सी कि वक्-वक् दिन मनाए जाणगे। अज 9 जनवरी है, सर छोटू राम की बरसी मनाई जा रही है, हवन कराया गया। हरियाणा दे खाप दे आगू मेरे नाल ने। सर किसान जथेबंदियां ने कहा सी दिन मनाए जाणगे वक्-वक्, सर छोटू राम की बरसी मनाई जा रही है। आज जो हमारे दीन बंधु चौधरी छोटू राम जी थे, किसानों के जो मसीहा थे, उनकी पुण्यतिथि है। तो और हमारे आज़ादी के जो 1857 के योद्धा थे, क्रांति के राजा नाहर सिंह, उनके साथ भूरा वाल्मीकि, खुशहाल गुज्जर और गुलाब सिंह सैनी, उनका जो है बलिदान दिवस भी है। आज उनको आज के दिन चांदनी चौक पे उस अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी। तो आज उन्हीं की पुण्यतिथि हम यहीं रोड पे ही अपने डेरों में ही यही मना रहे हैं कि जो है गूंगी बेरी सरकार को जगाने के लिए। तो इसलिए हमने आज ये हवन ये किया है और संकल्प भी किया है कि जब तक ये तीनों काले कानून नहीं बदले जाएंगे, किसान यहाँ डटा रहेगा, किसान वापिस नहीं जाएगा। वक्-वक् दिन मनाए जाने की गल हुई सी कि लोहड़ी भी इत्थे मनाई जानी है, उस तो बाद किसान महिला दिवस भी मनाया जाना है। 26 जनवरी की तैयारी हो रही है। देखो 11 तारीख को फिर पूरे भारत के किसानों की मीटिंग है सिंघू बॉर्डर पे। तब तक तो हम यहाँ डटे ही हैं। जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक डटे रहेंगे। सर छोटू राम नू किसानां दा मसीहा भी कहा जाता है। बहुत सारे जिहड़े खेती दे विच सुधार सीगे उन्हां दे वल्लों लिआंदे गए, उन्हां दे हुंदे आए। सर छोटू राम दे बारे थोड़ी जी जानकारी भी ऑडियंस दे लई चाहांगे। देखिए, सर छोटू राम ने जो कानून बनाए, जब वो लाहौर के अंदर वजीर थे, सिकंदर आज़ाद की वजारत के अंदर, उन्होंने जब ये देखा कि किसान जो है बहुत पिछड़ चुके हैं और साहूकारों के पंजों में आ चुके हैं, तो सर छोटू राम की बदौलत ही आज किसान अपने पाँव पे खड़ा हो पाया है, अन्यथा तो आज साहूकारों के पंजों में रहता। डटे हुए ने किसान। लगातार कहा जाता है कि जब तक कानून नहीं वापस होणगे उदों तक डटे रहणगे। ते सर छोटू राम जिन्हां नूं किसानां दे मसीहा भी कहा जाता है, जिहड़े खेती दे विच जिहड़े किसान सीगे उन्हां दे लई कानून भी उन्हां दे दम दे उत्ते आए सीगे ते उन्हां नूं राहत दित्ती गई, वड्डी राहत दित्ती गई। ते अज उन्हां नूं याद कीता जा रिहा उन्हां दी बरसी दे मौके। टिकरी बॉर्डर तो कैमरामैन लालता प्रसाद दे नाल अर्शदीप परशी, न्यूज़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इन्ना ही। अगे भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते लगातार जारी है। इन्हां खबरां दे सह प्रायोजक ने